আজকে ব্রেস্টে যে দুটো জিনিস নিয়ে পেশেন্ট সবচেয়ে বেশি চিন্তিত সেই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। The commonest thing that you will encounter in a patient is a patient of any age can present with a breast lump. Patient of any age. তুই চেম্বারে বসে আছিস বা আউটডোরে বসে আছিস হসপিটালের কিংবা প্রাইভেট চেম্বারে বসে আছিস, তোর কাছে একটা পেশেন্ট এলো উইথ এ ব্রেস্ট লাম্প। How will you deal with this patient? What to do? এক এক করে বলছি, মনে রাখবি, the thing that you need to do is triple assessment. What is triple assessment? আস্তে আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করে লাফানো যায় না, আস্তে। First is clinical examination, radiological and cytology or histology. তাহলে ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টের শুরুতে যখন আমি যাব, ফার্স্ট হচ্ছে হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। একটা ব্রেস্ট লাম্পের হিস্ট্রিতে, যে কোনো লাম্প হিস্ট্রিতে কি কি পয়েন্ট আমাকে নিতে হবে? অনসেট, ডিউরেশন, প্রোগ্রেস, অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটোমেটোলজি। হিস্ট্রিতে আর কি? তার আগে এজ অফ দ্য পেশেন্ট। তার সঙ্গে পার্সোনাল হিস্ট্রির মধ্যে কি নেব? মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, প্যারিটি। প্যারিটি কেন? আর্লি এজ at menarche and late menopause increases the risk of breast carcinoma. Clear? Lack of breastfeeding increases the risk of breast carcinoma. Next, আমি যখন হিস্ট্রি নেওয়ার পরে, quite natural, any tumor, any breast lump that grows in weeks is inflammatory. In days, sorry. In weeks, it is likely to be benign. Weeks to months, it is likely to be benign. And when it grows in years, it is likely malignant. Sorry, weeks to months is malignant. In years, it is benign. Clear? The duration, progress, low progress is likely to be benign. Very rapid progress is likely to be inflammatory, like abscess, and rapid progress is likely to be malignant. এবার আমি যখন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য ব্রেস্ট লাম্প করব, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আমার সাইজ, শেপ, মার্জিন, কনসিস্টেন্সি, these are very important. And never ever forget to palpate the axilla properly. Now comes the question of breast lump imaging. Imaging basically তিনখানা আছে। একটা হচ্ছে ম্যামোগ্রাম, ইউএসজি and এমআরআই। এবার ইউএসজি করে একটা ব্রেস্ট লাম্পে আমি কি কি পেতে পারি? একটা হচ্ছে পিওরলি সিস্টিক লিশন, aspirate it, it gets cured, but the aspirated fluid must be sent for studies, cytological and cytological studies, to find out whether there is any malignant changes, malignant cells. In fact, pure breast cysts are very rarely malignant. The lesions which will arise, much more concern is which are partly solid and partly cystic. In them, some sort of cytological study from the a solid component is mandatory. And in solid lesions, we will progress according to BIRADS. What is BIRADS? Category 0, incomplete imaging, further imaging should be done. Category 1 is normal study, nothing needs to be done. Category 1 is benign lesions. Biopsy is not mandatory, but if they are very large, you can do a cytological test and treat accordingly. আগেও বলেছি, fibroadenoma does not need surgery always. Reassurance is sufficient.
But the problem in my experience, what I have seen, majority of the women, and fibroadenoma patients are usually young women, they don't like to stay with a lump in their breast. They just hate it. Okay? So majority of them get it operated. Next, category 1, category 2, category 2 gelo benign, category 3 probably benign, 2%, not more than 2% chance of malignancy. Ki korbo? Repeat study 6 months later. Category 3. Category 4, chances of malignancy is high, biopsy is indicated. Category 5, biopsy must, highly suspicious. Category 6, biopsy proven malignancy. Okay? এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে লাম্পে তাহলে আমি কি সাইটোলজিক্যাল টেস্ট করব লাম্পে। ক্যাটাগরি 3 তে কি বললাম, ফলো আপ আফটার 2 মান্থস। আবার পেশেন্ট যদি চায় ওটা রাখতে নয়, তখন আমি একটা সাইটোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করে সার্জারি প্ল্যান করতে পারি। তাহলে আমরা এবার আমি পার্টলি সলিড পার্টলি সিস্টিক হয়ে গেছে, সিস্টিক হয়ে এবার আমি সলিড লাম্পের নিয়ে কথা বলছি। সলিডে তাহলে সাম সর্ট অফ সাইটোলজিক্যাল টেস্টিং আমাকে করতে হচ্ছে ক্যাটাগরি 4 বা 5 এ চলে এলে। That should be a USG, ideally it should be a USG guided core needle biopsy, nothing less. ঠিক আছে? সেটাই যদি benign আসে, reassure the patient that it does not, যে benign আসা মানে অপারেশন করতেই হবে তার কোনো মানে নেই। You can wait and watch, you can observe, you can come back for follow up again. পেশেন্ট যদি চায় সার্জারি করতে, ইউ ক্যান ডু ইট। যদি বায়োপসিটা ইনকনক্লুসিভ আসে তাহলে কি করব? এক্সিশন ফলোড বাই বায়োপসি। আর যদি ডেফিনেটলি ম্যালিগন্যান্ট আসে তখন কি করব? স্টেজিং ইভ্যালুয়েশন। আগের দিন স্টেজিং বলেছি, কে বলবি? তুই বল, তুই স্টেজিং এর জন্য কি কি ইনভেস্টিগেশন করবি বল? স্টেজিং এর জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করব? টিএনএম, টিএনএম তো স্টেজিং। তাহলে কি ইনভেস্টিগেশনটা আমি করব? টি জানার জন্য আমার তো কোনো পরীক্ষার দরকার নেই, মাপযোগ করলেই যথেষ্ট। একটা ইউএসজি তো মাপযোগ বলে দিচ্ছে, আর আমার তো হাতে একটা ফিতে থাকলেই মাপযোগ হয়ে গেল। তার জন্য তো কোনো রকেট সায়েন্স লাগছে না, একটু বুদ্ধি খাটা। এন লিম্ফ নোড, লিম্ফ নোড প্যালপেট করে তুই লিম্ফ নোড পাচ্ছিস কিনা বলতে পারছিস, আর ইউএসজি বলে দেবে লেভেল 1 লেভেল 2 না লেভেল 3 কোন জায়গার নোড এনলার্জ। বড় কিছু লাগলো? তাহলে হিমাটোজেনাস মেটাস্টাসিস আছে কিনা দেখতে হবে। হিমাটোজেনাস মেটাস্টাসিসের কমনেস্ট জায়গাগুলো কি? লাংস, লিভার আর বোন। লাং মেটাস্টাসিসের জন্য একটা চেস্ট এক্সরে বা চেস্ট সিটি, লিভারের জন্য একটা ইউএসজি অ্যাবডোমেন বা একটা সিটি অ্যাবডোমেন। একটু বুদ্ধি খাটা। ম্যালিগন্যান্ট ওয়ার্কআপ সর্বত্রই তাই। কথাটা বুঝতে পারছিস? লাংস, লিভার, এই যেগুলো হচ্ছে কমনেস্ট সাইটস অফ মেটাস্টাসিস, তাই না? আরে পরীক্ষাতে এরকম কোশ্চেন আসবে যেটা তুই পড়ে যাসনি, তখন তো বানিয়ে 2 লাইন লিখতে হবে নম্বরটা পেতে গেলে। তুই খালি ছেড়ে এলে তো আমি নিজে লিখে তো তোকে নম্বর বসাবো না। তুই এক পাতা যদি যা হোক কিছু একটা লিখে আসিস, তার একটু মানে বুঝতে পারলে আমি তাকে 10-এ 1 তো দেবো, সেটাই বা কে দেয়, তাই না? কি আপত্তি আছে? খালি খাতা জমা দেওয়া মানে তুই এক্সামিনারকে নম্বরটা বসাবার স্কোপ দিচ্ছিস না, তাই না? 0 ছাড়া তুই কোনো স্কোপ দিলি না। তাহলে খুব সিম্পল জিনিস, একটা ইউএসজি বা সিটি অ্যাবডোমেন। এবার বোন মেটাস্টাসিসের জন্য বোন স্ক্যান, পেট সিটি বা বোন স্ক্যান, যে কোনো একটা করলেই যথেষ্ট। ঠিক আছে? তাহলে এই আমার ওয়ার্কআপ। এবার স্টেজ অনুযায়ী এটা ট্রিটমেন্ট করো। তাহলে অ্যাপ্রোচ টু দ্য পেশেন্ট উইথ এ ব্রেস্ট লাম্প, a tight cystic lesion can present as a hard firm lump mass.
ফার্স্ট কাজ আমি একটা ইউএসজি করব। ইউএসজিটা করার পরে আমি দেখব কি আছে, সিস্ট, পিওরলি সিস্টিক, পার্টলি সিস্টিক সলিড, কমপ্লিটলি সলিড। পিওরলি সিস্টিক অ্যাসপিরেট কিওরস দ্য লিশন। ঠিক আছে, again recurs, again aspirate, again recurs, think of surgery. Clear? Cyst, pure cyst, aspirate, disappears, it reappears, again aspirate, again reappears, think of some surgery to ablate the cavity. Okay, next, partly cystic, partly solid. Solid component থেকে একটা কিছু biopsy বা FNAC করতে হবে। Usually biopsy is better than FNAC. Clear? Purely solid. BIRADS এর মধ্যে ফেলো, BIRADS এ যা ক্লাস আসবে সেই অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট। BIRADS 1 normal, BIRADS 2 likely benign, so core needle biopsy is not indicated always, provided the patient wants it. If the patient does not want it, do not do it. BIRADS 3 কি বললাম, ফলো আপ স্টাডি আইডিয়ালি। কিন্তু পেশেন্ট যদি রাখতে না চায়, পেশেন্ট যদি ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন চায়, আমি কি করব? কোর নিডল বায়োপসি, 4 and 5 নো অপশন বায়োপসি। যে মোমেন্টে আমার বায়োপসি গুলো মিটলো, বায়োপসি থেকে ম্যালিগন্যান্সি কনফার্ম হলো বা বিনাইন কনফার্ম হলো। বিনাইন হচ্ছে আবার পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলো, ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য বিনাইন লিশন, whether the patient wants to observe and reassure the patient that this is not a malignant lesion, wait and watch is a absolutely acceptable indication. যেমন ধর একটা ছোট্ট এইটুকু ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা ইন a 16-year-old lady, লেডি না বলে গার্লি বলি, হ্যাঁ? Just imagine that if you operate there will be a scar mark. I have never seen a woman who desires to have a scar mark unless compelled in their breast. I have never seen or heard of any such lady, and I am sure you won't see or hear about any such. তাই না কি? পার্টিকুলারলি ওই বয়স্ক কোনো মেয়েকে যদি বলি সেটা অপারেশন করতেই হবে এবং একটা দাগ থাকবে, কেউ কি সেটা ভালোভাবে নেবে? নেবে না। এবং তুই যত ভালো অপারেশনই কর, সামান্য হলো দাগ থাকবে। তুই যদি কি বলেছিল, এর আগে একদিন ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম যে ইনসিশনে দাগ কম থাকবে তাতে ডাক্ট বেশি কাটবে, আর যে ইনসিশনে দাগ বেটার হবে তাতে ডাক্ট যদি বাঁচিয়ে করতে হয় তাহলে দাগটা বাজে হবে। কিরকম? ব্রেস্টে যদি আমরা এরকম কার্ভিলিনিয়ার ইনসিশন দিই, স্কার্টটা সবচেয়ে সুন্দর হয়, ঠিক আছে? কিন্তু ডাক্ট গুলো তো আমার এরকম নামছে, আমার অনেকগুলো ডাক্ট কাটবে, তাই তো? কিন্তু আমি যদি এই ইনসিশন দিই তাহলে ডাক্ট রিলেটিভলি কম কাটবে, এটা দাগটা কম থাকবে, এটা দাগটা বেশি থাকবে। স্কিন ক্রিজ বরাবর ইনসিশন হলে স্কার মার্কটা বেটার হয়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, স্কিন ক্রিজ ক্লিয়ার। তাহলে যে মোমেন্টে আমার কোর নিডল বায়োপসি বলছে ইট ইজ ডেফিনেটলি ম্যালিগন্যান্ট, স্টেজ ইট। কিরকম ভাবে স্টেজ করব? বাই থরো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, আল্ট্রাসাউন্ড, চেস্ট এক্সরে, ইউএসজি, হোল অ্যাবডোমেন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে সব পেশেন্টের কি বোন স্ক্যান করব? হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ। ইনিশিয়ালি সমস্ত পেশেন্টের বোন স্ক্যান দরকার নেই। T2N1 লিশন পেশেন্টদের বোন মেটাস্টাসিসের ইনসিডেন্স ইজ ভেরি লো, তাদের রুটিন বোন স্ক্যান দরকার নেই। সিম্পল চেস্ট এক্সরে and USG whole abdomen is sufficient. But any lesion more than T3N2 or more, clear, mandates bone scan. তখন ওটা লোকালি অ্যাডভান্স হয়ে চলে গেছে। মনে আছে আগে বলেছিলাম তোদের আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার, মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার বলেছিলাম, মনে পড়ে নাকি কিছুই মনে নেই? কিচ্ছু পড়ছিস না।
কিচ্ছু পড়ছিস না, কিরে পড়ছিস? তাহলে আমার চেঁচানোই সার নাকি? লোকালি অ্যাডভান্স স্টেজে যখন এসছে তখন আমাকে ডিস্টাল মেটাস্টাসিস বেশি করে খুঁজতে হবে। আর্লিতে শুধু চেস্ট এক্স-রে আর ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন ইজ সাফিসিয়েন্ট। ক্লিয়ার? আনলেস দ্য রেট অফ গ্রোথ ইজ ভেরি হাই। T2N1, কিন্তু এই T2টা হয়েছে 2 মাসের মধ্যে। ক্লিয়ার? 2 মাস আগে কিচ্ছু ছিল না, 2 মাসের মধ্যে একটা T2N1 লিশন নিয়ে এসছে। রেট অফ গ্রোথ ইজ ভেরি ফাস্ট। এক্ষেত্রে কিন্তু বোন স্ক্যানটা করতে হবে। ক্লিয়ার? এরপর ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিং। কেন এই আজ অন্য কোনো সাবজেক্ট চ্যাপ্টার নিয়ে মপ আপ ক্লাস করিনি, কেন আজকে এটা নিয়ে এলাম? বিকজ দিস ইজ দ্য ভেরি কমন প্রবলেম। ক্লিয়ার? তাহলে হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইট এবার বলতে পারবি? হাউ টু অ্যাপ্রোচ এ পেশেন্ট। এবার দেখি এই লাস্ট বেঞ্চের ছেলেটি, এই আমার আঙুল বরাবর লাস্টে তুই, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডের লেভেল গুলো বল। লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3 কোনটা কি? পেক্টোরালিস ল্যাটারাল হলে লেভেল 1। ভেরি গুড। আচ্ছা, ভেরি গুড। এবার একটু বুদ্ধি খাটা। ল্যাটারাল হলো ডিপ হলে, এবার মিডিয়াল বাকি রইল। ঠিক আছে, ভেরি গুড। বস, তুই অবশ্য বস। আচ্ছা, অ্যানাটমিক্যালি কটা রিজিয়ন কে বলবে? তুই। কটা গ্রুপ? লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3 তো গেল। আর কি আছে? ল্যাটারাল, অ্যান্টেরিয়র এগুলো আছে, কটা আছে বল বল। আমি তো দুটো বলেই দিয়েছি, ল্যাটারাল আর অ্যান্টেরিয়র তো আমি বলেই দিয়েছি, বাকি তিনটে বল। সেন্ট্রাল, তারপর অ্যান্টেরিয়র থাকলে একটা পোস্টেরিয়র হবে না? সেন্ট্রাল হবে, আরেকটা এপিক্যাল। এপিক্যাল হচ্ছে লেভেল 3, সেন্ট্রাল হচ্ছে লেভেল 2, আর ল্যাটারাল, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র হচ্ছে লেভেল 1। বলেছিলাম তো? বস। আচ্ছা, তাহলে কি করে হবে? কি করে হবে এরকম বললে? লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট কার্সিনোমার ম্যানেজ ট্রিটমেন্ট কি? তুই। লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট কার্সিনোমার ট্রিটমেন্ট, আগে অপারেশন করবি না আগে কেমো দিবি না আগে রে দিবি, কি? আগে কেমো দিবি। আচ্ছা, ভেরি গুড। কটা সাইকেল দিবি? ঠিক আছে, ছেড়ে দে, বস। ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারির কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি বলেছিলাম আগের দিন? বিসিএস, ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারির কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি? মাল্টিসেন্ট্রিক টিউমার, হ্যাঁ এটা রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আরেকটু স্পেসিফাই করবি, মাল্টিসেন্ট্রিক ইনভলভিং মোর দ্যান ওয়ান কোয়াড্রেন্ট। মাল্টিসেন্ট্রিক ইন সিঙ্গেল কোয়াড্রেন্ট ক্যান বি অফার্ড বিসিএস, বলেছিলাম কথাটা। তারপর প্রেগন্যান্সি, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, বসো, বস। এরপরের টপিক হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং। স্ক্রিনিং কি দিয়ে করা হয়? এতক্ষণ তো আমরা বললাম লাম্পের জন্য। যার লাম্প নেই তাকেই স্ক্রিন করব। যার লাম্প আছে তার তো স্ক্রিন করার কিছু নেই। দাঁড়া, তার আগে অন্য একটা পয়েন্ট মিস করে গেছি, সেটা ক্লিয়ার করে দিই। যে পেশেন্টের বায়োপসি প্রুভেন ইউএসজি, বায়োপসি প্রুভেন ব্রেস্ট কার্সিনোমা আছে, তার কি আমি ম্যামোগ্রাম করব? ইয়েস অর নো? করব, হ্যাঁ কি না? তুই চশমা চোখে, মাঝের চশমা চোখে, হ্যাঁ তোকে, তুই 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 ইয়েস, তোকেই প্রশ্নটা করেছি। তোকে না, তোকে না, তোর আগের জন। আবার বসে বললি কেন? বল। এতক্ষণ কি বলছিলাম? যে ম্যামোগ্রাম নিয়ে বলতে গিয়ে কি বললাম? যার লাম্প নেই।
তাহলে একটা পেশেন্টের লাম্প আছে, ব্রেস্ট কার্সিনোমা আমি কোর্নিডাল বায়োপসি করে জেনেছি, এর কি ম্যামোগ্রাম দরকার আছে, হ্যাঁ কি নেই? জাস্টিফাই করতে পারবি না, তুই না বললি করা যায় না বললি, করার দরকার নেই বললি, কিন্তু কেন বললি সেটা জানিস না। তোর বাদিক, ওর বাদিকে তো তুই। হ্যাঁ দরকার আছে, কেন? কেন? সে তো ইউএসজি বলে দিচ্ছে। তোর ডান দিক অত লাজুক লাজুক হেসে লাভ নেই। ও একটু আগে একটা কথা বললো, ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি, হ্যাঁ ম্যামোগ্রামটা আমি করব টু অ্যাসেস দ্য রেস্ট অফ দ্য ব্রেস্ট টিস্যু। ক্লিয়ার? যদি আমার অন্য কোনো কোয়াড্রেন্টে সাসপিশিয়াস কোনো কিছু থাকে, that patient should not be or must not be offered breast conservation surgery or breast conservation therapy. Mammogram in this patient is not to ascertain the nature of the existing lesion, to assess the rest of the breast tissue. মনে থাকবে যেখানে কোনো palpable lump নেই, কাজে মাল্টিসেন্ট্রিসিটি বা মাল্টিফোকাল টিউমার ইন দ্য সেম ব্রেস্ট সেটা আছে কি না জানার জন্য ম্যামোগ্রামটা করতে হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার তাহলে ম্যামোগ্রাম নিয়ে কি দাঁড়ালো? যে লাম্প নেই সেটাকে আগে ধরার, এটাকে আমি যদি ধরতে পারি, দ্যাট গিভস রাইজ টু আর্লি ডিটেকশন। লাম্প আসার পর ধরতে পারছি, এবার লাম্প আসার 6 মাস আগে আমি একটা ইমেজ থেকে ধরছি। এই যে 6 মাস, এই 6 মাসটাকে বলছে লিড টাইম। এটা 6 মাসের জায়গায় 1 বছরও হতে পারে। দিস ইজ কল্ড লিড টাইম, অ্যান্ড লিড টাইম ইজ বেনিফিশিয়াল। কেন? দ্যাট সেভস লাইভস, দ্যাট সেভস লাইভস, এক কথায়। ঠিক আছে? তাহলে আমার নেক্সট কাজ, ও একটা কথা বলেছে, ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন। ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন হ্যাজ নো রোল ইন স্ক্রিনিং। কেন? স্ক্রিনিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লাম্পের আগে ধরা। ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন তো লাম্পটা দেখবে। বাই দ্য ওয়ে, তোরা তোদের চেনা জানা মহিলাদের বিএসসি নিয়ে বলেছিস? কেউ বলেছিস কাউকে? কেন? তোদের একটা রেসপন্সিবিলিটি নয় টু প্রপাগেট দিস মেসেজ? তুই তোর চেনা 10টা লোককে বল, প্রফেসর শ্রীবাস্তবের যে ভিডিওটা দেখিয়েছিল সিএমই তে সেটা আছে? হ্যাঁ, প্রফেসর অনুরাগ শ্রীবাস্তব তো একটা ভিডিও দেখিয়েছিলেন, ভিডিওটা আছে? কি লাভ হলো? ওনার মতো লিজেন্ডারি প্রফেসর 8টা ভাষায় একটা ভিডিও বানালেন স্ক্রিনিং নিয়ে অ্যাওয়ারনেস বাড়াবার জন্য, আর তোরা মেডিকেল স্টুডেন্টরাই ভিডিওটা দেখছিস না। কি লাভ হলো? হ্যাঁ কিরে? তাহলে কাজে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন ইজ নট স্ক্রিনিং। স্ক্রিনিং ইজ অ্যানুয়াল ম্যামোগ্রাম। কবে থেকে শুরু করব? কেউ বলে অ্যানুয়াল, কেউ বলে বাই অ্যানুয়াল। আমাদের দেশে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট গাইডলাইন নেই। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমেরিকানরা বলতো 30 বছর বয়সে চালু করো, এখন বলছে 40 বছর বয়সেও চালু করা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট কতদিন করব, অ্যানুয়াল না বাই অ্যানুয়াল? এটা নিয়েও এখন অনেক জায়গায় কোনো হার্ড অ্যান্ড ফিক্সড রেকমেন্ডেশন নেই। অনেকে অ্যানুয়াল করে, অনেকে বাই অ্যানুয়াল করে। ওকে, কিন্তু there is a catch. If there is any first degree relative with breast cancer, the screening should start at least 5 years before the youngest affected relative. বোঝাতে পারলাম? ইয়াংগেস্ট এফেক্টেড রিলেটিভের বয়স ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ার সময় যদি 30 হয়,
25-এ স্টার্ট করব, যদি 27 হয় 22-এ স্টার্ট করব। ক্লিয়ার?